Welcome all of you students. In last lecture, we have studied about the structure of skeletal muscle. Skeletal muscle, it is also called as striated muscle. Striated muscle consists of striations, that is alternate dark and light bands, hence called as the striated muscles. So skeletal muscle, contraction of that muscle, contraction and relaxation of that muscle occur in that skeletal muscle. So that is the property of muscle, contraction and relaxation. Here, the skeletal muscles mainly attaches to skeleton. Contraction and relaxation of that muscles mainly cause the movement or locomotion of the bones or the skeleton. Here in last lecture, we have studied the biceps and triceps, structure of biceps and triceps, which are antagonistic with each other. Now, here we have studied the some points of or the kinds of movements. Next one, types of movements. Next one, the structure of skeletal muscle and the antagonistic muscles, that is the biceps and triceps. Biceps and triceps work with each other, but they do the opposite function. Now today we have studied about the muscular movement. There are two muscular movements. First one is the voluntary movement and second one is the involuntary movement. Skeletal muscle shows the voluntary movement, while the cardiac muscle shows the involuntary movement. Now here we have studied about the working of skeletal muscle with the help of example, that is biceps and triceps. Biceps and triceps are present in the upper arm of our body. Generally, muscles works in the pairs and produce opposite action. Biceps are called as flexor and triceps are called as extension. They bring the opposite action. Hence that muscles are called as antagonistic muscle. Opposite action करतात. एक जर हात जवळ आणत असेल बॉडीच्या तर दुसरा काय करतो बॉडीच्या लांब नेतो हात away from the body. So they do the opposite function. In that antagonistic muscle, one muscle are stronger than the other muscle. Here bicep is the stronger muscle than the tricep. म्हणजे नेहमी आपण या ठिकाणी बऱ्याच वेळा पाहतो व्यायाम वगैरे करताना अप्पर आर्म मधले इथले मसल आपल्याला दिसत असतात. आपण डायग्राम मध्ये बघूया नंतर हे मसल दिसत असतात बघा बायसेप. ठीक आहे, म्हणजे बायसेप हे स्ट्रॉंगर असतात दॅन दी ट्रायसेप. The fundamental characteristic of muscle is muscle contraction. Therefore, muscle can pull only the pull and not push the bone. Thus, bicep and tricep move arm towards the body and away from the body. When the bicep contract, the lower arm mainly goes towards the body. While when the tricep contract, the lower arm mainly goes away from the body. So both that muscles mainly do the opposite function. How? आता या ठिकाणी आपण एका छोट्याशा व्हिडिओ मधून त्याचं वर्किंग बघूया. हाऊ दे वर्क अपोजिट. ओके, इथं व्यायाम करताना दाखवलेला आहे बघा. बायसेप्स क्लिअर दिसत आहेत. बायसेप कॉन्ट्रॅक्ट झाले की लोअर आर्म वर येतोय. ट्रायसेप कॉन्ट्रॅक्ट झाले की लोअर आर्म या ठिकाणी खाली जातोय. ओके, सो द कॉन्ट्रॅक्शन अँड रिलॅक्सेशन ऑफ बायसेप अँड ट्रायसेप वर्क हिअर इन अपोजिट condition. Okay, now here that is about the biceps and triceps. Both are antagonistic with each other. Now another example of antagonistic muscles are there. So these are the antagonistic muscles. For example, flexion and extension, abductor, adductor,
pronator, supinator, levator, depressor, protractor, retractor, and last one is the sphincters. Sphincters are present in the anus and the wall of the stomach, opening of the stomach. So these are some examples of antagonistic muscle which do the opposite function. या ठिकाणी आपण काही इथं दाखवलेलं आहे, बायसेप आणि ट्रायसेपचं एक्झाम्पल पाहिलेलं आहे, हाऊ दे वर्क opposite with each other. Now here some videos are there which mainly shows muscle of that contraction and relaxation mainly shows the opposite function. आता या ठिकाणी पहिल्या व्हिडिओ मध्ये बघा, here both that muscle shows the opposite action and due to that opposite action the lower arm and the palm mainly turns. Okay, इथं बघा आता दिसतं या व्हिडिओ मध्ये हा जो आर्म आहे तो काय होतोय, टर्न होतोय आणि टर्न झाल्यामुळं पाम जो आहे हाताचा पंजा तो खाली जातोय पुन्हा वर येतोय, खाली जातोय पुन्हा वर येतोय. ओके, सो दॅट इज द अपोजिट ऍक्शन ऑफ मसल. आता इथं बायसेप आणि ट्रायसेप आपण पाहिलेलंच आहे, हे बायसेप मसल्स आहेत, हे ट्रायसेप्स आहेत. ओके, हा लोअर आर्म आहे, ट्रायसेप कॉन्ट्रॅक्ट झाले की लोअर आर्म गोज टुवर्ड्स द बॉडी आणि या ठिकाणी ट्रायसेप कॉन्ट्रॅक्ट झाले की लोअर आर्म गोज अवे फ्रॉम बॉडी. इथं तर दाखवलेलं आहे बघा, व्हिडिओ बघा, कॉन्ट्रॅक्ट झाले की बघा आर्म खाली जातोय पुन्हा वर येतोय. ओके, आणि मसल मधले सुद्धा चेंजेस या ठिकाणी स्टडी करायचे. तिसरा एक्झाम्पल इथं दाखवलेलं आहे, डोळ्यामध्ये आईज दाखवलेला आहे बघा, तिथं आय मध्ये इथं लेन्स दाखवलेले आहे, त्याच्या मसलची मुवमेंट कशी होते बघा, स्फिंक्टरची वगैरे ज्या पद्धतीनं मुवमेंट होते त्या पद्धतीने इथं मसलची मुवमेंट होते. सो all these are the examples of antagonistic muscles. They do the opposite function. Now next one is structure of myosin and actin filaments. What do you mean by myosin and actin filament? काय आहेत हे myosin आणि actin filament? Here the contractile unit of muscle is, कोणतं युनिट आहे, contractile unit of muscle is, contractile unit of muscle is called as sarcomere. That is the distance between the two Z line. आता Z line म्हणजे काय, डार्क लाईन काय, लाईट लाईन काय, हे सगळं अॅनिमल टिश्यू टॉपिक मध्ये आपण स्टडी केलेलं आहे. ओके, सो द sarcomere, contractile unit of muscle is called as a sarcomere. Here that sarcomere contains contractile proteins. That proteins are called as actin and myosin. आता ऍक्टिन आणि मायोसिन लक्षात आलं काय आहे, हे प्रोटीन्स आहेत, कशामध्ये प्रेझेंट असतात, तर सार्कोमियर मध्ये ते प्रेझेंट असतात. सो इट इज द कॉन्ट्रॅक्टाईल युनिट ऑफ द सार्कोमियर इज कॉन्ट्रॅक्टाईल युनिट ऑफ द मसल and that sarcomere contains the contractile protein, that is the myosin and actin. Now here we have studied about the structure of that myosin and actin. First we have studied about the structure of actin. आता ऍक्टिन मध्ये या ठिकाणी डायग्राम दाखवलेली आहे फिलामेंट्सची. या फिलामेंट्स मध्ये 3 लेबलिंग दिलेले आहेत. पहिलं लेबलिंग आहे एफ ऍक्टिन, सेकंड आहे ट्रोपोमायोसिन आणि थर्ड आहे ट्रोपोनिन. मग आता इथं स्ट्रक्चर मध्ये काय दिलेलं आहे बघा, एफ ऍक्टिन जर तुम्ही पाहिलं तर इथं राऊंडेड दिसत आहेत बघा आणि हे स्पायरली कॉइल्ड आहे. दुसरा ट्रोपोमायोसिन सुद्धा इथं या ठिकाणी काय दिसत आहेत, स्पायरली कॉइल्ड दिसत आहेत. आणि ठराविक इंटरवलला या ठिकाणी राऊंडेड बॉडीज दिसत आहेत, त्या काय आहेत, ट्रोपोनिन आहेत. ओके, सो दॅट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ऍक्टिन. आता इथं बघा, इच ऍक्टिन फिलामेंट इज थिन. ऍक्टिन फिलामेंट थिन असतो, मायोसिन फिलामेंट हा थिक असतो. सो इच ऍक्टिन फिलामेंट इज मेड अप ऑफ 2 एफ फिलामेंटस ऍक्टिन हेलिकली वूंड टू इच अदर. इथं दाखवलेले आहेत बघा, 2 या ठिकाणी फिलामेंट्स दिसत आहेत आणि ते स्पायरली कॉइल झालेले आहेत. इच एफ actin is polymer of monomeric G or globular actins. 2 filaments of another protein, tropomyosin, also run close to the F actin. इथं दाखवलेलं आहे बघा, F actin दाखवलेलं आहे, त्यालाच मध्ये मध्ये स्पायरली कॉइल्ड काय दाखवलेलं आहे, हे ट्रोपोमायोसिन. A complex protein, troponin is distributed at
regular intervals on the tropomyosin. मग अशी सांगितलं ट्रोपोमायोसिन ही कंटिन्युअस अशी दिसतात आणि त्याच्यावरती काही इंटरवल्स वरती ट्रोपोनिन हे डिस्ट्रीब्यूट झालेले दिसतात. ओके, इथं दिसत आहेत एक ट्रोपोनिन, इथं एक दिसत आहेत, या ठिकाणी एक ट्रोपोनिन दिसत आहेत. सो ट्रोपोनिन आर प्रेझेंट ऑन दॅट ट्रोपोमायोसिन. ओके, सो these are the structure of the actin filament. आता मायोसिन मोनोमर ही सेकंड जी डायग्राम दाखवलेली आहे ती मायोसिन मोनोमरची दाखवलेली आहे. सिंगल मायोसिन बाजूला काढून दाखवलेला आहे. काय दाखवलेलं आहे त्याच्यामध्ये बघा, हेड रिजन आहे, खाली क्रॉस आर्म आहे, म्हणजे हे दोन आर्म क्रॉस झालेले आहेत आणि खाली टेल लाईक स्ट्रक्चर आहे, स्पायरली कॉइल्ड आहे. हेड रिजन वरती काय आहे बघा, हेड रिजन कन्सिस्ट ऑफ टू बाइंडिंग साइट्स. फर्स्ट वन बाइंडिंग साइट इज actin binding site and second one is the ATP binding site. आता जेव्हा हे स्लाइडिंग फिलामेंट्स होतं किंवा मसल कॉन्ट्रॅक्ट होतो, त्या मसल कॉन्ट्रॅक्ट होताना या ऍक्टिनच्या स्ट्रक्चर मध्ये आणि मायोसिनच्या स्ट्रक्चर मध्ये काय काय चेंजेस होतो, तो चेंजेस आपण नंतर एका व्हिडिओच्या साहाय्याने बघणार आहोत किंवा मेकॅनिझम ऑफ मसल कॉन्ट्रॅक्शन मध्ये आपण ते स्टडी करणार आहोत. सो दॅट इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ऍक्टिन फिलामेंट. या ठिकाणी दाखवलेलं आहे ते मायोसिन फिलामेंटचं एक थ्रेड दाखव. आता आपण डिटेल स्ट्रक्चर बघूया मायोसिनचं. इच मायोसिन फिलामेंट इज थिक. ऍक्टिन कसा होता, थिन होता. मायोसिन कसा आहे, थिक आहे. फिलामेंट इज ऑल्सो ए पॉलिमराइज्ड प्रोटीन. मेनी मोनोमेरिक प्रोटीन्स कॉल्ड मिरोमायोसिन कॉन्स्टिट्यूट वन थिक फिलामेंट. म्हणजे अनेक मोनोमेरिक प्रोटीन्स एकत्र आले की त्याला काय म्हणायचं, मिरोमायोसिन. आणि या मिरोमायोसिन पासून हे थिक फिलामेंट म्हणजेच मायोसिन तयार होतं. Each मिरोमायोसिन has two important parts, a globular part head and short arm and a tail. मग अशी आपण स्ट्रक्चर पाहिलं बघा, या ठिकाणी हेड रिजन दिसतंय, हे छोटे आर्म दिसत आहेत, त्याला क्रॉस आर्म असं म्हटलेलं आहे आणि हे टेल लाईक स्ट्रक्चर दिसतंय. ओके, तेच आपण डिस्क्रिप्शन मध्ये बघतोय. मग यामध्ये जो द फॉर्मर, मग त्या ठिकाणी दोन टेल रिजन मध्ये आर्म आहेत, त्यातला एक जो आहे त्याला काय म्हणायचं, हेवी मिरोमायोसिन, इन शॉर्ट HMM, अँड द लाइट मिरोमायोसिन दॅट इज LMM. द HMM component, that is the head and short arm, project outwards at regular distance and angle from each other from the surface of polymerized myosin filament and known as cross arm. म्हणजे डायग्राम मध्ये आता आपण बघितलं, हेड रिजनच्या खालच्या बाजूला काय दिसत आहेत, क्रॉस आर्म दिसत आहेत आणि नंतर काय दिसते, टेल रिजन दिसते. त्या हेड रिजन वरती दोन बाइंडिंग साइट दिसत आहेत, आता आपण पाहिल्या ATPs, आणि दुसरी जी आहे ती ऍक्टिन बाइंडिंग साइट. आता या डायग्राम मध्ये तुम्हाला स्लाइडिंग फिलामेंट दाखवलेला आहे. हाऊ द ऍक्टिन अँड मायोसिन मेनली अटॅच विथ इच अदर अँड सेपरेट फ्रॉम इच अदर. अटॅच जेव्हा होणार आहेत तेव्हा कोणती कंडिशन असणार आहे, कॉन्ट्रॅक्शन. आणि डिटॅच होणार आहेत तेव्हा कोणती असणार आहे, रिलॅक्सेशन. आणि मग या ठिकाणी क्रॉस ब्रिज कसा तयार होतो, ATP स्लाइडिंग कसं होतं, रोटेशन कसं होतं, पुन्हा ते क्रॉस ब्रिज ब्रेक कसा होतो, आणि मग पुन्हा ते मेकॅनिझम कंटिन्युअस कसं, म्हणजे कॉन्ट्रॅक्शन कसं होतं आणि रिलॅक्सेशन कसं होतं. मग या व्हिडिओमध्ये आपण ते पाहणार आहोत. मेकॅनिझम आधी बघूया, नंतर तो व्हिडिओ बघूया. मेकॅनिझम ऑफ मसल कॉन्ट्रॅक्शन, हाऊ द मसल कॉन्ट्रॅक्ट. कोणताही मसल कॉन्ट्रॅक्ट होण्यासाठी त्याला स्टिम्युलस मिळणं गरजेचं आहे. मग हा स्टिम्युलस मिळाल्यानंतर जी इम्पल्स पास होणार आहे ती कुठून येणार आहे, दॅट इज फ्रॉम द नर्वस सिस्टीम. सो इम्पल्स फ्रॉम द मोटर नर्व. मग इम्पल्स पास झाल्यानंतर काय होणार आहे, देयर इज ऍक्शन पोटेन्शियल डेव्हलप इन द T ट्यूब्यूल. नाव that T tubule releases calcium ions in the sarcoplasm. That release of the calcium ions mainly shows the conformative change in troponin and tropomyosin complex. Okay. Now that active sites of actin filaments become uncovered. Uncovered होतं. Uncovered झाल्यामुळं मायोसिनचं जे हेड आहे, that myosin head breaks up ATP to derive energy. Now that myosin head gets attached to the active site of actin and forming
ऍक्टिव्ह मायोसिन कॉम्प्लेक्स. आता ऍक्टिन आणि मायोसिन कॉम्प्लेक्स एकत्र येत आहेत आणि त्याचं कॉम्प्लेक्स तयार होत आहे. नाव मायोसिन हेड tilt and pull actin filament towards them. Now actin filaments slide over the myosin and contraction occur. आता या ठिकाणी ऍक्टिन मायोसिन असेल, लांब लांब असतील, या पद्धतीने त्यांना स्टिम्युलस मिळाल्यानंतर ते दोन्हीही काय होणार आहेत, या पद्धतीने ओव्हरलॅप होणार आहेत. हे एक ऍक्टिन असेल, मायोसिन या पद्धतीने काय होती, ओव्हरलॅप होती. मग ओव्हरलॅप झाले की काय होणार, कॉन्ट्रॅक्शन. पुन्हा दोन्ही लांब गेले की काय होणार, रिलॅक्सेशन. दॅट थेरी इज कॉल्ड ॲज स्लाइडिंग फिलामेंट थेरी. स्लाइडिंग का म्हटलेलं आहे, आपल्या घराची विंडो असते, त्या विंडोवरती जे डोअर्स असतात ते स्लाइडिंग डोअर्स असतात. जेव्हा दोन्ही डोअर्स एकत्र घेतील तेव्हा विंडो ओपन होईल आणि दोन्ही डोअर्स एकत्र येतील, बरोबर. आणि जेव्हा आपल्याला विंडो क्लोज करायची तेव्हा दोन्ही डोअर्स आपण दोन्ही बाजूला सरकवणार आहे. ओके, स्लाइडिंग थेरी म्हटलेलं आहे. म्हणून या थेरीला काय नाव दिलेलं आहे, स्लाइडिंग फिलामेंट थेरी. ओके, त्याचं मेकॅनिझम त्या स्लाइडिंग सारखं होतं म्हणून काय म्हटलेलं आहे, स्लाइडिंग फिलामेंट थेरी. आता कॉन्ट्रॅक्शन जसं झालेलं आहे तसंच काय होणार आहे, अपोजिट कंडिशन, रिलॅक्सेशन. सेम मेकॅनिझम, फक्त काय होणार आहे, तो रिव्हर्स होणार आहे. ओके, when the muscle is relaxed, the active sites remain uncovered with tropomyosin and troponin complex. म्हणजे कॉन्ट्रॅक्शनच्या वेळेस ही ऍक्टिव्ह साइट काय झाली होती, अनकव्हर झाली होती. त्यामुळे मायोसिन कशाला अटॅच झाला होता, ऍक्टिन फिलामेंटला अटॅच झाला होता. आता ही काय होते, पुन्हा कव्हर होते. ठीक आहे, कव्हर झाल्यामुळे मायोसिन आणि ऍक्टिन फिलामेंट एकत्र येऊ शकणार आहेत का, नाही. म्हणजेच कोणती कंडिशन आहे ही, relaxation. So due to this, myosin cannot interact with active site of actin and therefore contraction cannot occur. Contraction cannot occur म्हणजेच काय occur होत आहे, relaxation occur. Okay? When an action potential or impulse comes to muscle through motor end plate, it spread throughout the sarcolemma. म्हणजे नर्वस सिस्टीम पासून मोटार नर्व मधून ही जर इम्पल्स आली असेल तर ती इम्पल्स त्या सार्कोलेमावरती स्प्रेड होणार आहे, लक्षात घ्या. आणि स्प्रेड झालं की ऍट ए टाइम काय होणार आहे, तिथं कॉन्ट्रॅक्शन. द ट्रान्सवर्स ट्यूब्युल्स ऑफ सार्कोप्लाझमिक रेटिक्युलम रिलीजेस लार्ज नंबर ऑफ कॅल्शियम सायमल्टेनियसली. या ठिकाणी स्प्रेडिंग झाल्यानंतर, इम्पल्सचं स्प्रेडिंग झाल्यानंतर काय होणार आहे, सार्कोप्लाझम मधून कॅल्शियम आयन्स काय होणार आहेत, रिलीज होणार आहेत. These calcium ions interact with troponin molecule. This interaction inactivates troponin myosin tropomyosin complex, which leads to change in the structure of tropomyosin. Calcium ion release झाल्यामुळे ते कशा बरोबर इंटरॅक्ट होत आहेत, ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल बरोबर इंटरॅक्ट होत आहेत. आणि दिस इंटरॅक्शन इनऍक्टिव्हेट, कुणाला इनऍक्टिव्हेट करतायत, तर ट्रोपोनिन आणि ट्रोपोमायोसिनचं जे कॉम्प्लेक्स आहे त्या कॉम्प्लेक्सला ते काय करतायत, इनऍक्टिव्हेट करतायत. आणि इनऍक्टिव्हेट केल्यामुळं विच लीड्स टू द चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रोपोमायोसिन. ओके, ऍज अ रिझल्ट इट गेट डिटॅचेस फ्रॉम द ऍक्टिव्ह साइट ऑफ ऍक्टिन. Thus active site becomes uncovered. Now head of myosin cleaves the ATP and derives energy. आता पुन्हा प्रोसेस कोणती सुरू झाली, कॉन्ट्रॅक्शनची. अनकव्हर झाली म्हणजे की पुन्हा कॉन्ट्रॅक्शन होणार आणि कॉन्ट्रॅक्शनच्या वेळेस ऍक्टिन आणि मायोसिन फिलामेंट पुन्हा काय होणार, कॉम्प्लेक्स तयार होणार. ठीक आहे, सो द फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रॅक्शन अँड द फिजियोलॉजी ऑफ मसल रिलॅक्सेशन आर द रिव्हर्स प्रोसेस. ठीक आहे, म्हणजे कॉन्ट्रॅक्शनच्या वेळेस जे जे होतं ते रिलॅक्सेशनच्या वेळेस काय होत जाणार आहे, रिव्हर्स होत जाणार आहे. सो नाव हिअर आता ही स्लाइडिंग फिलामेंट थेरीची डायग्राम दाखवलेली आहे टेक्स्ट बुक मध्ये आपल्या. स्लाइडिंग फिलामेंटला इथं थिक मायोसिन फिलामेंट आहेत आणि बाजूला काय आहेत, थिन ऍक्टिन फिलामेंट आहेत. आणि एक डिस्टन्स दाखवलेला आहे बघा, डिस्टन्स बिटवीन टू जेड लाईन इज कॉल्ड ॲज सार्कोमियर. मग चेंजेस काय होणार आहेत बघा, कॉन्ट्रॅक्शनच्या वेळेस चेंजेस काय होणार आहेत आणि रिलॅक्सेशनच्या वेळेस. इथं रिलॅक्सेशन दाखवलंय, इथं काय होणार आहे, कॉन्ट्रॅक्शन. आता हे जे मेकॅनिझम आहे कॉन्ट्रॅक्शन रिलॅक्सेशन आपण एका व्हिडिओच्या साहाय्याने बघूया. बघा या ठिकाणी इथं रेड कलरचे दाखवलेले आहेत ते काय, ऍक्टिन आहेत.
येलो कलरचे दाखवलेले आहेत ते मायोसिन आहेत. सुरुवातीला ते एकमेकांपासून सेपरेट आहेत बघा, ठीक आहे, या पद्धतीने आहेत. हळूहळू ते काय होणार आहेत, एकमेकांच्या जवळ येणार आहेत आणि ओव्हरलॅप होणार आहे. ओव्हरलॅप होतील तेव्हा काय होणार आहे, कॉन्ट्रॅक्शन होणार आहे. व्हिडिओ आपण हा बघूया छोटासा. ठीक आहे, बघा मुवमेंट दिसते त्या ठिकाणी. ऍक्टिन आणि मायोसिन फिलामेंट्स, ओके, हाऊ दे कम टू नियर, एकमेकांच्या जवळ आलेले आहेत बघा. सो दॅट इज द स्लाइडिंग फिलामेंट थिअरी, which mainly shows the muscle contraction. Now आता हे जे सगळी प्रोसेस आहे ही एका व्हिडिओच्या सहाय्याने आपण बघूया. हाऊ द मसल कॉन्ट्रॅक्शन टेक प्लेस. हा जो व्हिडिओ आहे तो व्हिडिओ मी तयार केलेला नाही. त्याच्यामध्ये मेकॅनिझम जे आहे ते छान दिलेलं आहे आणि डायग्राम मधून पाहण्यापेक्षा हे मेकॅनिझम तुम्हाला व्हिडिओ मधून क्लिअर होईल म्हणून हा फक्त सपोर्ट साठी हा मी तुम्हाला व्हिडिओ दाखवत आहे. You use muscles every day to do activities. This woman is using muscles to breathe, circulate blood, and move her hand to take notes. Your cardiac and smooth muscle tissues are involuntary. You do not consciously control their actions. Skeletal muscle works under voluntary control. Skeletal muscles are composed of bundles of muscle fibers. Muscle fibers are long cylindrical cells containing several nuclei. Muscles will contract or relax when they receive signals from the nervous system. A neuromuscular junction is the site of the signal exchange. This is where the synaptic bulb of an axon terminal and muscle fiber connect. Muscle fibers are composed of many myofibrils. A myofibril contains contractile units called sarcomeres. Sarcomeres run adjacent to one another down the length of the myofibril. Each sarcomere consists of alternating thick and thin protein filaments, giving skeletal muscle its striated appearance. The muscle contracts when these filaments slide past each other. The thick filaments are myosin, which are anchored at the center of the sarcomere, called the M line. The thin filaments are composed of the protein actin, which are anchored to the Z lines on the outer edges of the sarcomere. Because the actin filaments are anchored to the Z lines, the sarcomere shortens from both sides when actin filaments slide along the myosin filaments. Although the action between the filaments is described as sliding, the myosin filament actually pulls the actin along its length. The cross bridges of the myosin filaments. या ठिकाणी मी थोडं पॉज करते. आता ही जी डायग्राम आहे ही आपल्या टेक्स्ट बुक मध्ये दिलेले आहेत. क्रॉस ब्रिज कसे तयार होतात, मायोसिन फिलामेंट दाखवलेले आहेत, ऍक्टिन फिलामेंट दाखवलेले आहेत. हाऊ द ऍक्टिन फिलामेंट पास ओव्हर द मायोसिन फिलामेंट अँड स्लाइडिंग फिलामेंट हाऊ द टेक प्लेस. ओके, व्हिडिओ मध्ये आपण हे बघूया. Attach to the actin filaments and exert force on them to move. This action is known as the sliding filament mechanism of muscle contraction. In this model, the sarcomeres shorten without the thick or thin filaments changing in length. A contraction begins when a bound ATP is hydrolyzed to ADP and inorganic phosphate. This causes the myosin head to extend and can attach to a binding site on actin, forming a cross bridge. An action called the power stroke is triggered, allowing myosin to pull the actin filament toward the M line, thereby shortening the sarcomere. ADP and inorganic phosphate are released during the power stroke. The myosin remains attached to actin until a new molecule of ATP binds, freeing the myosin to either go through another cycle of binding and more contraction or remain unattached to allow the muscle to relax. Muscle contractions are controlled by the actions of calcium. The thin actin filaments are associated with regulatory proteins called troponin and tropomyosin. When a muscle is relaxed, tropomyosin blocks the cross-bridge binding sites on actin. When calcium ion levels are high enough and ATP is present, calcium ions bind to the troponin, which displaces tropomyosin, exposing the myosin binding sites on actin. This allows myosin to attach to a binding site on actin, forming a cross bridge.
Calcium ions are stored in the sarcoplasmic reticulum and are released in response to signals from the nervous system to contract. Neurotransmitter molecules are released from a neuron and bind to receptors, which depolarizes the membrane of the muscle fiber. The electrical impulse travels down the T tubules and opens calcium stores. Calcium ions flow to the myofibrils, where they trigger a muscle contraction. As the actin and myosin slide along each other, the entire sarcomere shortens as the Z lines draw closer to the M line. As the sarcomeres in myofibrils contract, the entire muscle fiber will shorten. When muscle fibers contract in unison, a muscle can produce enough force to move the body, allowing you to take notes. आधी तुम्हाला ही थेरी सगळी मी शिकवलेलीच आहे. थेरॉटिकली पाहण्यापेक्षा व्हिडिओ मधून तुम्हाला ही थेरी थोडीशी क्लिअर झाली असेल.